କାନରେ ଦେଇନଥିଲେ ଶୁଣୁନଥିବି। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो माँ शरण मम। माँ अपार करुणारू आम समस्त अपा भाई मैंने इंदुपुर श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करें। प्रभु श्री अरविंदर मंत्र में महाकाव्य सावित्री बुक 7 कैंटो 6 निर्वाण एंड द डिस्कवरी ऑफ द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट विषय नवम पार्ट अध्याय आलोचना करिया आम गत 18/2/24 539 पृष्ठार पर्यंत पढ़ी इन आवर अनसीन सटल बॉडी थॉट इज बॉर्न or there it enters from the cosmic field. A 255-56 line, page 539. এই পর্যন্ত পড়িଥିଲେ প্রভু শ্রী অরবিন্দ কହୁଛନ୍ତି যে ଆମର এই শরীর ଆମେ ଯାକୁ ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲିକିରି ଶରୀରକୁ ଚୁମୁଟିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ଏ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟର ବଡି ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟି। ଏହା ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଟଲ ବଡି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଲୋଟସ୍ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ମୂଳାଧାର ଠାରୁ ସହସ୍ର ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆମର ଅନସିନ୍ ସଟଲ ବଡି ଭିତରେ थॉट जन्म हो जो विभिन्न सेंटर सब अच्छी से जगार सब चिंता माने भावना माने जन्म ग्रहण कर और there it enters from the cosmic field बाहर कस्मिक फील्ड सूक्ष्म जगत एमाने समस्ते या भितर को आम तो आज पढ़ुले कस्मिक एंड केओस भितर तफात कस्मिक हूँ सूक्ष्म एवं हार्मोनियस जगह से सब आस सुतरां वर्तमान माँ भगवती सावित्री सरफेस स्तर मानवंकर दृष्टि फेरे आनी इनर बीइंग को से मानविक दृष्टि जो मनीष आखि फेरे आनी वर्तमान इनर बीइंग की देख ब्यूटीफुल थॉट एमर्जिंग फ्रॉम दी सेंटर से सेंटर रु बहुत अद्भुत सुंदरिया सुंदरिया चिंता माने से जन्म नौ प्रभु श्री अरविंद कहते opt from her soul stepped out a naked thought सावित्री अवस्था कौन बता सी सोल एवं सूक्ष्म केन्द्र मानक सूक्ष्म शरीर जो केन्द्र अच्छी से केन्द्र मानक नाभाल हो नाभि केन्द्र हो मणिपुर हो मूलाधार हो हृद केन्द्र हो अनाहत हो सहस्रार हो सहस्र दल यू केमिति कौन से पाँच से विषय कौ जगार कौन मिलू सावित्री को सी वर्णना कर अप्ट मीन्स अपन बेले बेले फ्रॉम हर सोल स्टेप्ड आउट ए नेकेड थॉट आत्मा भितर गोटे नेकेड थॉट नेकेड मीन्स कौन नेकेड अर्थ हूँ कौन ना एब्सोल्युटली प्योर ता भितर किसी मिशामिशी ना घोड़ा घोड़ी ना एब्सोल्युटली जो जिनसा प्योर हम ताको आम नेकेड जिन कह तेणु सोल बेले बेले सोल भितर एब्सोल्यूट थॉट माने
स्टेप पाद बाहर को बाहर कर चलिए luminous with mystery lips and power wonderful eyes से जो थॉट गुड़िक आसुच्च श्री अरविंद कहते नेकेड थॉट गुड़िक भारी उज्जवल ज्योतिर्मय एवं मिस्टरेड लिप्स तांकर लिप्स ओष्ठ ओठ अत्यंत सुंदर जे मिस्ट्री भरिया गोटे जमती कुहू कहला कौतुकप्रद एवं आखि गुड़ाक वंडरफुल चक्षुद्वय अति चमत्कार ये थॉट मानकर जो थॉट सोल भितर आसुच्च सावित्री अथवा और फ्रॉम हर हार्ट एमर्ज सम बर्निंग फेस आउ कौन सब देखो गोटे सब सूक्ष्म जिनिस सूक्ष्म भाव में घटू अथवा बेले बेले हृदय भितर एमर्ज होती मुंड टेकुंट पानी रे बुड़ीकी जड़े उपरक मुंड टेकिले एमर्ज कर केते गुड़े फेस मुखमंडल जो गुड़ाक बर्निंग ज्योतिर्मय मुख दाउ दाउ हो जलुची अति सुंदर से माने मुंड टेकी बेले बेले आखि मिटी मिटी अनै दूसरे and looked for life and love and passionate से कौन खोजती लुक फॉर कर कौन जीवन प्रेम एवं भाव प्रवण रे पूर्ण सत्य aspired to heaven or embraced the world से माने समस्ते स्वर्ग को अभिक्षा कर पाइबा पाई एवं जगत को मत छाड़ी ना दीटा जिन प्रभु कहते जगत को छाड़ी खाली स्वर्ग को चलीगला हम जगत को मत कोड़े धर आलिंगन एम्ब्रेस और लेट दी फैंसी लाइक ए फ्लिटिंग मून अथवा अति कौतूहलप्रद मून व चंद्र जमती बादल भितर लुचि जाऊे पुणी चली जाऊे फ्लिटिंग होता है डुबु थाए बुड़ू थाए उठू थाए बुड़ू थाए उठू थाए से भाव से सेठारे काम कर थॉट गुड़ाक यही प्रकार भाव में आसुच्च से आमे माने समस्ते जानिचे बाबू फोन बाबू तो फोन करो कहीं तेणु aspire to heaven or embraced the world or laid the fancy like a fleeting moon across the dull sky of a man's common days amidst the doubtful certitude of earth's lore to the celestial beauties of faith gave form amidst the doubtful certitudes of earth's lore folklore कहती लोर अर्थ कौन जानी लोर अर्थ हूँ फोकलोर बा गोटे संगीतर मूर्छना लोर हूँ इन्स्ट्रुमेंट इंस्ट्रक्शन किसी गोटे इंस्ट्रक्शन दवा किसी गोटे नॉलेज कहवा बा लर्निंग विषय आलोचना करवा ताकि लोर कहती यही मुख आखि एवं संकेत गुड़िक सब से प्रभु श्री अरविंद कहते एथिरे गोटे शब्द अच्छी डाउटफुल सब्स्टिट्यूट लोर लोर एलओआरई लोर अर्थ होती नॉलेज दैट वी हैव लर्न एवं डाउटफुल सर्टिट्यूड जीवन आमको जो ज्ञान बा लोर शिक्षा देउथाए सेथुरु मिलुथिबा अनेक कथा संदेहात्मक अनेक कथा संदेह चली जाए सिलेस्टियल ब्यूटीफुल विश्वास बा फेथ रु जहाँ मिले ताहा ही होउची लिविंग एक्सपीरियंस ताको सिलेस्टियल अर्थ स्वर्गीय
ଭବ୍ୟ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ୱାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତୈଳଚିତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ତାକୁ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ କହନ୍ତି। ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍, ତେଣୁ ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ଟା କ'ଣ? ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍। ସେଠି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି ଅଛି, ଫେଥ୍ ବି ଅଛି। as if at flower prints in a dingy room। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ଆମ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ଭଳିଆ। ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଲାଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍ ଭିତରେ ଫୁଲ ତୁଳା ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ହସ ହସ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତୋଡ଼ାଟିଏ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ କୁହାଯିବ। ଏ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ, ପାଦକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିରି ବାହାରେ ପାଦ ଥାପିଦେଲେ, ନେକେଡ୍ ଥଟ୍, ପିଓର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଚିନ୍ତା ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସକଳ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲୁମିନସ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଲାଗି ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପର୍ସନିଫାଏଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟମୟ ହସ, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅତି ଚମତ୍କାର, ତାପରେ ହୃଦୟ ବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ସକଳଙ୍କ କଥା। ସେଠାରୁ କେତେକ ଉଜ୍ଜଳ, ସେମାନଙ୍କର କେତେକଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖ, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେସ୍, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମାନେ, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଫଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନା ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାସନେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେମାନେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାସନେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭିତରୁ କେତେକ ଅଂଶ, କେତେକ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ହେଭେନ୍ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ସ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବା ଫାଣ୍ଟାସି ବା ଇମାଜିନେସନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସକଳର କାଟେଗୋରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାଦଲ ଭିତରେ ଫ୍ଲିଟିଂ ମୁନ୍ଟିଏ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ, ଘୋଷା ଜନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଥାଏ, କିଛି ସମୟ ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ଆଲୋକ ବିତରଣ କରିଦେଇ ପୁଣି ବାଦଲ ପଛକୁ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ସକଳ ଆମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହଉଥାଏ। ପୁଣି ବାଦଲ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଡଲ୍ ସ୍କାଇ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ କମନ୍ ଡେଜ୍। ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ଆମର କମନ୍ ଡେଜ୍, ସାଧାରଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଡଲ୍ ଆକାଶ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛାଇଛାଇଆ ବା ମେଘ ଘୋଡ଼ି ପକେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶ କହୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥାତ୍
आम मन साधारण मनटीए साधारण दिवस मानक कौन हो जाए डल हो जाए एवं से आकाशटा आमको भी डल लगे ये जो चिंता गुड़ाक किए डल करोची किए डल लगौची कौन होची गोटी गोटी प्रभु एति आलोचना कर हृदय उठुवा अनेक थॉट चिंताराजी प्रकाश करुछंती द सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ गेव और विश्वासरू प्राप्त अपार्थिव सिलेस्टियल मान अपार्थिव सौंदर्य अपार्थिव सौंदर्य आमर पृथ्वीर लब्ध ज्ञान ऑफ आर्ट्स लव बा आर्ट्स लोर लोर कहई जहाँ सर्वदा संदेह सृष्टि करें आम फोक लोर कहते नहीं कि जो गोटाक गाँवली गीत आदिवासी गीत फोकलोर से फोकलोर भितर कौन अच्छे आम बुझीपारे कि शुणा भल लगे यही विश्वास प्राप्त अपार्थिव सौंदर्य आम पृथ्वी लब्ध ज्ञान बा आर्ट्स लोर जहाँ सर्वदा संदेह सृष्टि करें तारी मध्य आसुए किंतु यार अपार्थिव आनंदटी हूँ जीवन प्रदानकारी शक्ति जो जीवन प्रदानकारी शक्ति काम कर लोर ताकू बोलू थाए गीत आकार में आम जमी फोकलोर मदर्स ललेबी पिलोर से कौ थाए कौन ता भितर अति सुंदर कथा छोट छुआटी गल बुझी पारे एमती आम मन अनेक लोर पठाऊँ आम पाक आम कौन बुझीपार लोर हूँ इन्स्ट्रुमेंट गोटे इंस्ट्रक्शन नॉलेज बा लर्निंग लोर अर्थ है नॉलेज जहाँ आम विद्यालय कॉलेज एवं पुस्तक मान प्राप्त होता किंतु श्री अरविंद कहते सही ज्ञान हेउची एक डाउटफुल सैटिट्यूड संदेहात्मक आनंद समस्ते कहती आमे सत्य उपरे आधार करी कहूँ प्रायतः सही ज्ञान मानक मन को संतुष्ट करें आमे सत्य उपरे आधार कर कहूँ मो मन को ता संतुष्ट दे पारे सांत्वना दे पारे किंतु अन्यान्य सामग्रिक सत्ता मान को संतोष प्रदान करि पारे ना सेतिपई डाउटफुल कहुच्छे अन्य पक्षरे सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ ब्रिंग्स ए लिविंग एक्सपीरियंस जदि विश्वासटी सिलेस्टियल ब्यूटी होता है विश्वासटी जदि ठीक ऊपर आसी थाए एवं सिलेस्टियल होता है भव्य होता है उच्चतर चेतनार होता है ये दुईटी कथारे प्रथम कथाटी हूँ दि डाउटफुल सैटिट्यूड ऑफ आर्ट्स लव रोल पृथ्वी ज्ञानर संदेहात्मक आनंद आम तो सब ज्ञान आमको जी जहाँ कहे आम खुशी होचु कि बेले बेले संदेह है ये जहाँ कहते सत कहते कि ये जो कथाटी कहते श्री अरविंद कौन से कहते हयतो मन को लगे दी चारिपद कहीदे यहीटा प्रकृत में आर्ट्स लोर भाव धराई मन आमको सेमती करुँ कहूँ मन निज मन को व्यवहार करूँ उपरू माँ चेतना बा श्री अरविंद चेतना को व्यवहार न करूँ जो कथाटी कहीदू अन्य मानकर शुणिकी से डाउट थाए मुझे निजे जिते से कथाटी आलोड़न करे भितर मत भी जाने मन मत पथभ्रंश कर सारा मो निज कथा कहवा आरंभ कर पृथ्वी ज्ञान संदेहात्मक आनंद एवं दि सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ गेव फॉर्म एठी जो रूप सब दौची जो एनिमेशन करके मूर्ति रूप व्यक्ति
ହଉଛି ଏଇ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଇମେଜ ବା ପ୍ରତୀକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? লিভিং এক্সপেরিয়েন্স and conviction। गोटे लिविंग एक्सपीरियंस मोर अच्छी किंतु कन्विक्शन आगुरी चली आई पाठचक्र हेले दुर्गा स्तोत्र पढ़ा हम, पाठचक्र हेले माँ बही पढ़ा एबे कन्विक्शन हलानी पाठचक्र हेले गीतटीए बोला से गीतटी माँ श्री अरविंद प्रति हो आउ कौन प्रति बोला हम। एटा मानसिक मन ए प्रवृत्तिटा जात करू। दि सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ गेव फॉर्म रूप दे दिए दुईटी इमेज बा प्रतीक भितर थिबा पार्थक्य को से सृष्टि करे। श्री अरविंद कहउछंती प्रथमटी पई प्रतीकटी हैला द डिंजी रूम, अन्यटी लिविंग ऑन लिविंग रोज in a golden vase। दीटा कथा कहई लास्ट बट वन लाइन रे as if at flower prints in a dingy room तापर कहउछंती loved in a golden vase one living rose। दीटा कथा dingy room रे किसी वास्तव जिनिस नଥାଏ, खाली चित्र गुड़ा थाए एवं A living rose in a golden vase। डिंजी रूम कौन? गोटे डस्टी धूली धूसरिया अंधारुआ प्रकोष्ठ जार कांथरे फ्लावर प्रिंट माने टंगा होई थांती, अजस्र भाव में झुलु थांती, फूल मानकर ओरिजिनल पेंटिंग भी न थांती, रंग छड़ा चित्र सब थांती। ସେହି ନିରସିଆ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ କଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି କିଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତୀକଟି ହେଲା ଦ ଡାଉଟଫୁଲ ସାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଆର୍ଥ ନୋଟ୍। ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିଖଉଛି, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛି, ଏଇ ଡିଜି ରୁମଟା ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି ହେଲା loved in a golden vase one living rose। एटा तारा विपरीत। यह हेउची सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ रो प्रतीक। रोजटा होची सिलेस्टियल ब्यूटी अपार्थिव स्वर्गीय सौंदर्य विश्वास सौंदर्य प्रतीक। आज जो ध्यान प्रार्थना आम सन्ध्या बेले पढ़ुले सौंदर्य उपर, सौंदर्यटी कौन? प्रभुंकर शरीर सौंदर्य जदि क्षत विक्षत है प्रभुंकर शरीर भी क्षत विक्षत एवं प्रेमटी प्रेम कौन? घृणा कौन? घृणा भी प्रेम किंतु प्रेमर खंडित रूप, आवर्जना रूप, विकारग्रस्त रूप। प्रेम देह को रांपी रुंपी पकड़े रक्ताक्त करदे जमी देखा से घृणा। तार्थ घृणा होची लस्ट बा काम पिपाशा होची प्रकृत प्रेमर गोटे खंडिया मंडिया रूप। किंतु सेया को जदि आम डेभलप करेले कुछ पाची देले सुंदरिया करदेले तेल लगेदेले गाधई पाधई देले से घृणा मध्य प्रेम परिणत हो कथा मार्क। तेणु ये सिलेस्टियल ब्यूटी फेथ प्रतीक होगी रही किए ना गोल्डन भेस लिविंग रे। एकमात्र गोलाप फूलटीए किंतु सुवर्ण फूलदानी रे रही जीवंत देखा जाउथाए, अपार आनंद प्रदान करुथाए। जहा डिजी रूम रे थिबा अंका चित्र आड़ू साड़ुआ अंका चित्र झुलु थाए खाली कांथेरे ताहा देई पारे नाही। आमर मन भितर आसुवा चिंता ये दी प्रकार। तेणु आमे अपा भाई मैंने आम भितर आसुवा चिंता को जदि सजाड़ा आमे देखिबा आमे डिजी रूम रे अच्छे
କି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସଜ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଭେସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୁମରେ ସେଇ ରୁମରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ। ଏ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଣ୍ଡର ୱାର୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଓଣ୍ଡର ୱାର୍କର ଭାବରେ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଧରନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲିହାଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଗୁର ଧରିଛନ୍ତି। ଆମ ଚେତନାର କାନ୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଠୁକୁ 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 ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ ସାଟ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟସ୍ ଡିପ୍। ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା କର୍ମରତ, ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଲିହାଣ ମୁଗୁର ଧରି ଠୁକୁ ଠୁକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଣ୍ଡର ୱାର୍କର। till compelled the forward stride the upward loop। ଯଦି କିଏ ଉପରୁ ମୁହାଁ ବଇଛି ତାକୁ ସିଧା କରିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ କାହିଁ ଅନେଇଛୁ, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ କରୁନୁ, ଆଗକୁ ବଢ, ଆଗକୁ ଅନା। ତାକୁ ତଳ ମୁହାଁ ଯିଏ ହେଇଛି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକିରି ସିଧା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ମୁହାଁ ଯିଏ ହେଇଛି ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣିକି ସିଧା ମଝିଆ ଆଣି ସିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଟୁଲ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। till wonder into the illumined breast, till wonder lived into the illumined। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଜିନିଷ ସବୁ ଲିଫ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ବା ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିନାହିଁ ଆମ ବା ମଣିଷର ଇଲୁମିନ୍। ପେଜ 589, 268 ରୁ 271 ଲାଇନ୍। till wonder lived into the illumined breast and life grew marvelous with transfiguring hope। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଓଣ୍ଡର ୱାର୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମୁହଁର ଉପରକୁ ଥିଲେ ସିଧା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଥିଲେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ମାର୍ଭେଲସ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରିଂ ହୋପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଆଶା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବି। ଏଇ କଥାଟି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ, ଦ ମିରାକଲ ୱାର୍କର। ସେଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମୀ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋକିତ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ, ଓଣ୍ଡର ଭିତରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସେ ଆମ କାମ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। and life grew marvelous with transfiguring hope। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ଉଠେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ରଖିକି, ରୂପ ବଦଳି ଯିବାର ଆଶା ରଖିକି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ତ ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ପାଇଁ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ এই ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ and discovery of all negative aspects. ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଳ୍ପୀ ସେ କ୍ଷଣ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିଜ କର୍ମେ ରତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର ଲମ୍ପ ଦିଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସିଏ କାମଟି ସରିବା ଯାଏ ଚମତ୍କାରୀ ତତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ବଦଳେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଆଶା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେ ହୃଦୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଣିଷ ଏ ସାଧକଙ୍କ କଥା ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୁକ୍ 7 ହେଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଯୋଗ ଯୋଗୀ ପାଇଁ କି ଏସବୁ କଥା ଭୋଗୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ରୋଗୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଯେମିତି କିଏ ଠେଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ଠେଲୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ A seeing wheel pondered between the brows. ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ତା ନା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆମେ ତ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର କଥା କାଣ୍ଟ 5ରେ 7 କାଣ୍ଟ 5ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂ ୱିଲ୍ ଜାତ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କେହି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଇ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପଶ୍ଚାତକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମଝିରେ ସିଂ ୱିଲ୍ଟା ପଣ୍ଡର କରୁଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ସିଂ ୱିଲ୍ ଅନେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏ କୋଉଠୁ ଆସୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଥାର୍ଡ ନୟନ ଭୁଲତା ମଝି ପଣ୍ଡରିଂ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଲିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା thoughts glistening angels stood behind the brain ଆମ ବ୍ରେନର ପଶ୍ଚାତରେ glistening angels ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ତ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ପରୀ ମାନେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ବ୍ରେନ୍ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই 272 ଲାଇନ୍ 539 ପେଜେସ୍ ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିନ୍ତା ସକଳ ସେ ପରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଥଟ୍ସ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କମା ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପରୀ କେମିତିଆ ପରୀ ନା ଗ୍ଲିସେନିଂ ପରୀ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ବ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଠିଆ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିନେବା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚକଚକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ପରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତା ସବୁ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ମନ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ in flashing armor holding hands for prayer ସେମାନେ ଚକଚକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଥଟ୍ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଥଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବେଳ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆର୍ମୋର ହତିଆର ସେ ହତିଆର ଗୁଡାକ ଫ୍ଲାସିଂ ସୋଡ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେଲେ ଝଣ ଝଣ ହେଇକି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଫ୍ଲାସିଂ ଏବଂ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ସୋଡ ତାଙ୍କର ଝୁଲୁଛି ଆର୍ମୋର ଝୁଲୁଛି ସେ ସୋଡ ହେଇପାରେ ଚକ୍ର ହେଇପାରେ ଗଦା ହେଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପର୍ଛା ବି ହେଇପାରେ
ସେ ସବୁ ଚକଚକ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେୟାର କଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଉ, କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ, ଅଞ୍ଜଳି କୃତ ଅଞ୍ଜଳି ପୁଟେ, ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ସେ ଥଟ୍ସ ମାନେ, ଥଟ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପର୍ସନିଫାଇଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଥଟ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ସନ୍ସ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ରୂପ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡା କାଉଚ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୋର୍ ହେଭେନ୍ସ ରେଜ୍ ଇନଟୁ ଦି ଆର୍ଥଲି ଫର୍ମ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବନସ୍ପତି, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ମର୍କଟ ମାନବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥଲି ଫର୍ମ ଏଗୁଡିକ, ଆଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପରୀମାନେ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ହେଭେନ୍ସରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର କିରଣ, ସ୍ୱର୍ଗର କିରଣ। ଏଇ ଚାରୋଟି ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତତର ଉଚ୍ଚତର ଆଇଡିଆ ମାନେ ଆସୁଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଯୁକ୍ତ ଡି ଇଏ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସେଇ ଥଟ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଆଞ୍ଜେଲ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ କାମରେ ସେ ଲାଗିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସିଂ ୱିଲ୍ ଏକ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚକ୍ର ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ଥଟ୍ସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତା ମାନେ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆର୍ମୋର ଧରିଛନ୍ତି। ଆର୍ମୋର ବି ପୋଷାକ, ସାଞ୍ଜୁ ଯାଉ କହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆର୍ମୋର, ତା ଭିତରକୁ ତୀର ଗଳିବନି। ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ, ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆର୍ମୋର। ଆଉ ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ରଶ୍ମି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିଳ୍ପୀ ଅପାକି ଭାଇ ଥିବେ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତୁଳିରେ, ଗୋଟେ କାନଭାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କର। ଭ୍ରୁଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଅଛି ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ଘୁରାଇ। ଭାବନା ସକଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଛରେ ଗହଳି ଜମାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ମୁଖ ପରୀମାନେ ସେଠି ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଶ୍ମି ଢାଳୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା! ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ ଏ ହେଭେନଲି, ଏଥିରେ ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର ବ୍ରେଷ୍ଟ। ପୁଣି କଣ ହଉଛି? unearthly beauty, touches of surpassing joy, and plans of miracle, dreams of delight around her navel lotus. But on navel lotus କହିଛନ୍ତି, around her navel lotus, clustering close, her large sensations of the teeming worlds steamed their dumb movements of the unformed idea
Unformed idea, capital I लिखिले, invading the small sensitive flower of the truth. They brought their mute, unuttered resonances, not resonances, to candle the figures of a heavenly speech. आमे प्रथमे तो प्रभु आमर ब्रेन रो पश्चात भाग कथा कहते आज्ञा चक्र कथा भी कहले तापर इमेजिनेशन फ्लेम्ड अप फ्रॉम हर ब्रेस्ट माने हृद चक्र इमेजिनेशन मान आसिला एवं टचेस दी सरपासिंग जॉय अनेक मिराकुलस प्लान हला मिराकल युक्त प्लान ड्रीम से सब देखिले सावित्री डिलाइटेड तापर नाभाल लुटस रे कौन सब हला कहले एवं एठारे प्रभु श्री अरविंद हमको से लुटस कथा की सावित्री केमिति से काम कर सूक्ष्म शरीर से सावित्री अनुभव करुचंती जे तांको हृदचक्र बा अनाहत भितरे फ्लेमिंग इमेजिनेशन बा उज्जवल स्वप्नर भावना माने ऊपर उठुचंती हृदचक्र भितर जाको अनाहत कहते अपार्थिव सौंदर्य मान को लेकिन से आसुचंती सांगरे साथी रे जाको आमे एठी देखिबा को पाउ नाही आमे एठारे जेते परिमाण रे आनंद पाई थाउ ताठारु बहुत अधिक आनंद रे स्पर्श से नहीं जा केवल सेतिक नुहे से माने मध्य से थॉट माने कोठू उठुचंती से माने से केंद्र कथा कहउछन केवल सेतिक नुहे से चिंता माने मध्य प्लान्स ऑफ मिराकल से माने मिराकल रो प्लान करछन ड्रीम्स ऑफ डिलाइट आनंद स्वप्न रे देखुचंती आनंदर स्वप्न देखुचंती दिव्यानंद कौन कौन मिराकल अद्भुत घटना घटिबा को आग को अछि एवं दिव्य आनंदर स्वप्न मानकर प्लान बा योजना पत्र प्रोग्राम हला योजना पत्र सी सब नहीं करी ताको सहित से आसुचंती यह मानव इमेजिनेशन रो एक गुरुत्वपूर्ण कार्य जहाँ हमको नूतन संभावना एवं असंभव मन होउथिबा कार्य मानकर आगमन रे साहाय्य करता जे हृदचक्र कथा नाभिपद्म भितर नाभाल लोटस बा नाभिपद्म कथाटी कहले प्रभु एठारे नाभाल लोटस बा नाभिपद्म चक्रटी आमर सेंसुअल लाइफ बा इंद्रिय जनित भाव प्रवणता को नियंत्रण करे आमर जेते इंद्रिय अच्छी इंद्रिय माने हमको भाव प्रवण कर दियंती गोटे बढ़िया गीत सुनिले भाव प्रवण नाचिले एवं जीवा खाईदेला गोटे रसगोला ये जेते दियो मु खाइबी सेमती आखि गोटे जिनिस देखीदेला चलचित्रटे ये चलचित्रटा को मु 3 थर देखिबी याको सेंसुअल लाइफ बोली कहते ये नाभाल पद्मटी होची नाभि पद्मटी होची जो चक्र सी ये जिनिस गुड़ी सब नियंत्रण करे बतई दिए एवं न बतले जबरदस्ती आनिक घरे पुरे दिए यह इनर वर्ल्ड एंड आउटर लाइफ मध्य संयोग स्थापन करे वर्तमान सावित्री नाभिपद्मर चतुर्पार्श्व हर लार्ज सेंसेशंस ऑफ द टीमिंग वर्ल्ड जमाट बांधुचंती क्लस्टरिंग क्लोज क्लस्टर होउचंती चारिपट जाक आसिक जमाट बांधुचंती क्लस्टर करुचंती एति गोटे कथा प्रभु कहलेनी टीमिंग वर्ल्ड कौन ताले टीमिंग वन होउची
unuttered, subtle realms beyond the reach of our physical senses. ଆମର ଫିଜିକାଲ ବା ଶରୀରର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ସେନ୍ସେସନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ, ଏମିତି ଏକ ଜଗତ ଅଛି ଯୋଉ ଜଗତ ଆମ ନାଭି ପଦ୍ମ ଚାରିପଟରେ ରହିଛି। ସେଇ ଜଗତ ଏତେ ସଟଲ ରିଲ୍ମ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, କହିପାରିବାନି କେତେ ଲମ୍ବା, କେତେ ଓସାର, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କି ବୃତ୍ତ କହିହବ ନାହିଁ। ସେଇ ରିଲ୍ମ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ରିଚ୍ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସକୁ ଯାଇପାରେନି। ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ବାସନା ଆସୁଛି ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ନାଭିପଦ୍ମ ପାଖରେ ସେଇ କାମ ବାସନା ତାର ପବିତ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ଶରୀର ଯାହା ଭାବେ ସିଏ ଭାବେନି, ସେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶରୀର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ପାଇନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ସବୁ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ସେଇଠାରୁ ଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ ଯେ ଫର୍ମେସନ ହେଇନାହିଁ, ରୂପ ନେଇନଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ମାନଙ୍କର ମୁକ ନୀରବ ଗତି ପ୍ରବାହର ସ୍ରୋତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭାଲ ଲୋଟସ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅପାଭାଇ ମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ନାଭାଲ ଲୋଟସ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଲେ, ନାଭାଲ ଲୋଟସ ବା ନାଭିପଦ୍ମ ଠାରେ ସେଇ ସ୍ରୋତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଉଦ୍ଧାୟନ ହେଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମଲ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୋଟ୍। ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିକିରି ସେମାନେ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଯାହାକୁ, ସେଠୁ ଯାହା ଆସିବ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ এটা ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମଲ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୋଟ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ କେମିତି ହେବେ? କଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା, ସ୍ୱର ପେଟିକା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଇଏ କଣ୍ଠଚକ୍ର। ଅପାଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବା। ତେଣୁ ସମିଂ ଅପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସବୁ ଯାକ ଯୋଗ ହେଉଥାଏ। ଏଇ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ବସାଣ, ଏବଂ ବସାଣ ଭେଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ତାକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ନିର୍ବାଣ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ବାଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏକଥା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତାକୁ, ନିର୍ବାଣ କେମ୍ ଟୁ ମି ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଟେଲିଂ ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍। ସେ ମୋ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ କହିଲେ ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍, ସେ ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମୋତେ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିନେଇ, ୱିଦାଉଟ୍ ବିଡିଂ ଗୁଡ୍ ବାଏ ହି ଲେଫ୍ଟ ଇଟ୍। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନିର୍ବାଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ, ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗରେ କାଣ୍ଟୋ 5ରେ କହିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଟୋ 6ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକ ପାଠ କରି ହଜମ କଲେ ନିର୍ବାଣ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।